जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने VSC 2 देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ अच्छी पिलाने से यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसीबो। भारतीय संसदर गठन और कार्यावली संबंध में आलोचना करो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। एगेन कौची भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं सहित जो मैंने कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आसछन्ती ताहले सब्सक्राइब करको भूलिबे नाही। देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। गणतंत्र हेउची गणतंत्र मीन्स लोक मानकर शासन पिलाने यह भी पचारिबो 100% जो मानकर VSC अछि पिलाने सेतरे यह 100% थिबो। गणतंत्र कहले कोन बुझ जो थर के लोक मानकर शासन को जाय थाय। लोक मानकर सरकार बा लोक मान ही स्व इच्छा चयन करेंगे सरकार को चयन करेंगे भल जे कि शासन कर चयन करेंगे केमिति भोट देकिना। ओ शासन एवं संसद हेउची भारत लोक मानकर श्रेष्ठ संसद जा अछि पिलाने से संसद हेउची भारतर लोक मानकर भारतर संसद से संसद हेउची लोक मानकर श्रेष्ठ प्रतिनिधि लोक मान पिलाने चयन करथांती गोटे नेता को ताहे कह जाउची संसद होची लोक मान श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रतिनिधि थाए तांके जाई थाए संसद को। भारत रे सेति पई संसदीय गणतंत्र प्रचलित जेउठारे राष्ट्रपति नामात्र कार्यपालिका और संसद सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी भारत रे सेति पई संसदीय गणतंत्र प्रचलित भारत रे एहा पई गण बा संसदीय गणतंत्र प्रचलित अटे जेउठारे कि राष्ट्रपति नाम मात्र यह भी पचारि पारे। राष्ट्रपति नाम मात्र कहले कौन बुझे बोली राष्ट्रपति पिला तांके नाम मात्र तांके आराम रे बसिबे पूरा पूरा रानी पुरिया राजा पुरिया बसिबे तार काम है आराम रे बसिबार तार काम किछि नाय। एवं वास्तव कार्य के करिबो कहले जे थाए प्रधानमंत्री संसद बा प्रधानमंत्री जे थाए पिलाने से प्रधानमंत्री सर्वोच्च क्षमता अधिकारी बोली कह संसद बा प्रधानमंत्री होचंदी क्षमतार अधिकारी बोली कह जाउची। तांके सर्वोच्च क्षमता तांके सब कार्य करिथांती जे कि ना को मात्र रही थांती राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद अपेक्षा भारतर संसद कम क्षमताशील। ब्रिटिश संसद अपेक्षा बा ब्रिटिश जहाँ संसद अच्छी ता ठारू भारत संसद जहाँ अच्छी से संसद कम क्षमताशील बोली कह कम तांको ठारू बा तांको ठारू कम ही अच्छी। भारतीय संसद संविधान द्वारा सृष्टि। भारतीय संसद संविधान जाची से संविधान द्वारा ही सृष्टि बोली कह जाउची। भारत जहाँ संविधान अच्छी पिलाने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से कॉन्स्टिट्यूशन रु सृष्टि है संसद। संविधान यार क्षमता और कार्यावली निर्धारण करता है। संविधान जहाँ जहाँ अच्छी पिलाने से संविधान अनुसार क्षमता और कार्यावली निर्धारण करता है। संविधान कौन लिखा जाए से अनुसार पिलाने कार्य और क्षमता चली थाए बोली कह जाउची निर्धारण करि बा चली थाए। गठन एबे देखिबा गठन कौन अच्छी। भारतर संसद उच्च कक्ष और निम्न कक्ष को नहीं सृष्टि होई। संसद किपरि सृष्टि है कहले पिलाने लोकसभा और राज्यसभा जाची से दुईटी सदन को लेकिना सृष्टि होता है बोली कह जाउची। लोकसभा और राज्यसभा मिसिबारु ही भारतीय संसद सृष्टि। लोकसभा और राज्यसभा दुहे मिसिबारु ही भारतीय संसद सृष्टि है। पूरा सरल भाषा बुझंतु एवं सहित जदि पिलाने आपन को लॉन्ग क्वेश्चन मन रोना है ना ताहले यह बेस्ट तरीका अपनेबे। देखंतु जदि पिलाने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रे मेन पॉइंट थाए ता सहित सब पॉइंट थाए। मेन पॉइंट कहले कौन बुझ मेन पॉइंट मीन्स देखंतु व्यवस्थापिका क्षमता यह होची मेन पॉइंट। व्यवस्थापिका क्षमता यह होची प्लान मेन पॉइंट। यहाँ को केबे भी परिवर्तन करिवे ना एवं सहित ता विषय कौन लिखा जाइए सब पॉइंट ताकू कह से सब पॉइंट को पिलाने निज इच्छा अनुसार लिखे मीन्स आपड़ किपरि बुझिले से सरल भाषा को यूज कर लिखे ता पिलाने बेस्ट तरीका। जदि एमती करते ना ताहले आपन को मार्क किए भी काटि पारबे ना 100% लिख कर दउची आपन मार्क 80+ रहिबो। देखिबा संसदर क्षमता कौन संसदर पावर कौन रही था। देखिबा व्यवस्थापिका क्षमता कौन अच्छी। प्रथम आसला व्यवस्थापिका क्षमता मेन पॉइंट बा आईन तैयारी करवा। व्यवस्थापिका मीन्स आईन तैयारी करवा पिलान व्यवस्थापिकार क्षमता कौन आईन तैयारी करवा से क्षमता कौन देखिए। भारतीय संविधान सप्तम अनुसूची अनुसार क्यों क्यों विषय गुड़िक उपर केंद्र व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका माने आईन प्रणयन करेंगे ता उल्लेख अच्छी। एठार बुझंतु कि भारत जहाँ संविधान अच्छी से संविधान
ସାତ ସପ୍ତମ ବା ସାତ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଏ କେତେ ବା ଆଇନ ତିଆରି କରିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଯିଏ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ବା କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ ତାହା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ରହିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଏହି 99 ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ସଂସଦ, କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ସବୁଠାରୁ ଆଇନ ବା ବିଷୟରେ ସେହି ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 69ଟି ବିଷୟ ଉପରେ କେବଳ ସଂସଦ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା 52ଟି ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଯୁଗ୍ମ ମିନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ଓ ସଂସଦ ଦୁହେଁ ଯାକ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା କେତେ ଅଛି କହିଲେ 52ଟି ରହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ। ଏହା ବି ପଚାରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଯୁଗ୍ମରେ ସଂସଦ ଓ ଯିଏ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ପିଲାମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟ କରିପାରିବେ ବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଉପୁଜେ ବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ସଂସଦରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଉପୁଜିଲା, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସଂସଦ ମିନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଇନ ଯାହା ହେବ ସେଇ ଆଇନକୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବା ସେଇ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଂସଦ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟର 61ଟି, ଏହା ବି ପଚାରିଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ 61ଟି ଅଛି ବିଷୟ। ଏହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଏ ବି ଏ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳେ। ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ। 2/3 ମିନ୍ସ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିନଥିବେ କେତେଜଣ ବୁଝିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇ 100 ଜଣରୁ ପିଲାମାନେ 66 ମିନ୍ସ ତାଠୁ ଭାଗେ ଯଦି ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ 2/3 ସଦସ୍ୟ ବା ସେଇ 2/3 ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା। ସେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ରହିଲା ବା ଭାରତ ଦେଶ, ସେ ଭାରତ ଦେଶ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ବୁଝାମଣା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଚୁକ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ଯାହା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନ ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ 2/3 ସଦସ୍ୟ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁରେ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିବ କହିଲେ, ଯେ ଥାଏ ଆଇନ ବା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ତାଲିକାରେ କିଏ କହିଲେ ସଂସଦ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସଂସଦର 2 ସଦନ ମଧ୍ୟରେ, ସଂସଦର 2 ସଦନ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା, ସେଇ 2 ସଦନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧେୟକ ମିନ୍ସ ବିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତଭେଦ ଉପୁଜିଲା ବା ସେ ବିଲ୍କୁ ନେଇକିନା କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିଲା, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦର ମିଳିତ ବୈଠକ, ସଂସଦ ଯାଉଛି ମିଳିତ ଜଏଣ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ବା ମିଳିତ ବୈଠକ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବେ। ମିଳିତ ବୈଠକ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି ବା ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯେ ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କ୍ଷମତା କ'ଣ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସେ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, କିପରି ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ହିଁ କ'ଣ ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା, ସେସବୁରେ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ସେସବୁରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯେ ଥାଏ ତାଙ୍କେ ଚେକ୍ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ
নিম্ন মতে কার্যপালিকা ক্ষমতা উপভোগ করতে ভারতীয় সংসদ যা আছে সেই সংসদর নিম্ন মতে মিন্স লোকসভা নিম্ন মতে মিন্স লোকসভা কার্যপালিকা ক্ষমতা উপভোগ করে বলে কুযাଉଛି। সংসদর সদস্য মানে সংসদ যে যে লোকମାନେ থাকতে সেই লোকମାନେ অর্থ বিধেয়ক বা টঙ্কা অর্থ মিন্স টঙ্কা বিল সম্বন্ধে আলোচনা করি টঙ্কা বিল সম্বন্ধে আলোচনা করি সরকার বা শাসক দলর সফলতা বা মন্ত্রী মানক অপারগতা সম্বন্ধে আলোচনা করে পারিথাନ୍ତି। এঠার বুঝন্তু কি অর্থ বিল বা টঙ্কা বিল সম্বন্ধে আলোচনা করবে এবং সরকার বা শাসক গোটে সরকার রহব বা যে শাসন করব তাকে সরকার কুযাଏ এবং দলর সফলতা সেই দল কিপরি সকসেসফুল হবে বা মন্ত্রী মানক অপারগত সম্বন্ধে আলোচনা କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସଂସଦରେ ଆଗତ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ କାଟ ଖାଇଯାଏ ବା ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ଯାହା ଆଗତ ହେଲା ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ବା ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କାଠ ଖାଇଯାଏ ତାହେଲେ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କାଟ ଖାଇଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସରକାର ଯିଏ ଥାଏ ଶାସନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କେ ଇସ୍ତଫା ମିନ୍ସ ତାହା ସେଇ ପଦବୀରେ ବାହାରକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବସିଲେ ସଦନର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସରକାର ବା ଶାସକ ଦଳକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଲୋକସଭାରେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦାୟୀ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଯେ କି ଶାସନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ରହିଥାଏ সেই ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବସିଲେ କିଛି ଆଶା ରହିଥାଏ ସେ ଆଶା ହରାଇ ବସିଲେ ସଦନର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଭିତରେ ସଦନ ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ସେଇ ଦୁଇ ସଦନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସଦନର ଯେ କି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅଧିକା ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଲୋକସଭା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ମତ ମିନ୍ସ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାହା ବିରୋଧରେ କଲେ ଯିଏ ଥାଇ ପିଲାମାନେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବେ ବା ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ସଦନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବା ମତ ଭିତ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ମତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସରକାର ବା ଶାସକ ଦଳକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ସରକାର ଥିବ ବା ଯିଏ ଶାସନ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କହିଲେ ସଦନର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମତ ଆଣିବେ ସେ ମତ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସରକାର ଥିବେ ତାକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଧ୍ୟାନକୁ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ମୂଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉପରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯେ କି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳ ରହିଥାଏ ସେଇ ଦଳକୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧ୍ୟାନକୁ କିପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଆଗତ କରି ମୂଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ବଜେଟ୍ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତି କି କାହା ଦ୍ୱାରା କଲେ ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ଯାହା ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ବା ଟଙ୍କା ଯାହା ରହିଥାଏ ସେ ଆୟ କେତେ ଆସିଲା କେତେ ଗଲା ତାହା ବଜେଟ୍ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ରହିଥାଏ ସେଇ ବଜେଟ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିଲା ଟଙ୍କା କେତେ ଗଲା ଟଙ୍କା ସେଇ ହିସାବ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇ ବଜେଟ୍ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ କପଦର୍କ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମିନ୍ସ ସଂସଦ ଯିଏ ଥାଏ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କାଟି କ'ଣ ଚାରଣା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ଅର୍ଥ ଆଇନ ଗୃହୀତ କରି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ କରି ଶାସନ ପାଇଁ
অর্থ মঞ্জুরি করতে এবং তা সହିତ সংসদ অর্থ আইন গৃহীত করে বা সংসদ যা আছে তাহা টঙ্কা বিଲ୍ লাগু করবে লাগু করে সারা পরে পিলানে আପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ যা আছে ଆକ୍ଟ সেই ଆକ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ କରି ଶାସନ ପାଇଁ ବା କିଛି ଶାସନ ପାଇଁ ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥାନ୍ତି। ଶାସନ କିପରି କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧେୟକ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ ଯା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକିନା ଯେତେ ସବୁ ବିଲ୍ ଅଛି ସେଇ ବିଲ୍ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହା ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧେୟକକୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅତି ବେଶୀରେ 14 ଦିନ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା ଯାହା ତିଆରି କଲା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଅତି କମ୍ରେ 14 ଦିନକୁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ମିନ୍ସ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 14 ଦିନ ପରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନିଜର ଅନୁମୋଦନ ନ କରେ ବା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ମତ ନ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନ କରେ ବା ପରାମର୍ଶ ନ ଦିଏ ବା କିଛି କ'ଣ ରହିଲା ତ୍ରୁଟି ବା କ'ଣ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓକେ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ନ ଦିଏ ନା ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧେୟକଟି ବା ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯା ଅଛି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ସେଇ ବିଲ୍ଟିକୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲା 14 ଦିନ ଅଟକାଇ ପାରିବ 14 ଦିନ ଅଟକାଇ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଥିବ ରାଜ୍ୟସଭାର କିଛି ନ ଆସେ ନା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧେୟକ ଉପରେ ନିଜର ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ଅନୁମୋଦନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ସଂସଦର ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟିକ ଜେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ବା ଲୋକମାନେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଏ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସଦନ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ 2 ସଦନ ରହିଥାଏ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେକୌଣସି ସଦନ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟିକ ଜେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରିବେ ବା ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ ବା ଅସଦାଚାର ଓ ଅପାରଗତା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିପରି ଅଣାଯାଇଥାଏ କହିଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରମାଣିତ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚାର ଓ ଅପାରଗତା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସଦନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସଦନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଜାହିର କରିବା ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ ବୋଲି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଦେଖିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସଦ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟମାନଙ୍କର ବିଚାରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ସଦନରେ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମତ ଭିତ୍ତିରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଂସଦ ଯା ଅଛି ବା କେନ୍ଦ୍ର ଯା ଅଛି ତାହା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟମାନଙ୍କର ବିଚାରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଯିଏକି ହିସାବ ଦେବେ ସେଇ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ସଦନ ଯାହା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି ସେଇ ସଦନ ମାନେ ବା ସେଇ ସବୁ ସଦନ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବା ଯିଏକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କରୁଥିବ ତାଙ୍କ ମତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯାହା ମତ ଅଛି ସେଇ ମତ ଭିତରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କଲେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ବା ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ କହିଥିବେ କି କିଛି ମତ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ସେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କଲେ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କଲେ ତାହେଲେ ସଂସଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧିକାର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ସଂସଦ ଯେ ଅଛି ସେ ସଂସଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଂସଦ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନଗତ କ୍ଷମତା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସଦ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତା ସହିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଲେ ସଂସଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମତା ଯାଉଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ, 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଉଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଯୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେସବୁର କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି ସଂସଦର ଦେଖିବା। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ସମକ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ବା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି ଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଯାହା ଗୃହ ଅଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ସେଇମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଧରଣ ବିଧେୟକ ବା ଏହି ଧରଣ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସଦନରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ବିଲ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନର ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ପ୍ରଥମ ଓ ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ସଂସଦର ଯାହା ଉଭୟ ସଦନ ଅଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ସେହି ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଯାହା ଅଛି ସେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ 3 ନମ୍ବର ଯାହା ଥିଲା ସେ 3 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନୁମୋଦନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କିଛି ମତ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନୁମୋଦନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ତାଙ୍କେ ବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବିବିଧ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଛି। ବିବିଧ କ୍ଷମତା ଦେଖିବା। ସଂସଦ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ସଂସଦ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ସଂସଦ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ, ଭାରତର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେହି 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କିଛି ସୁପାରିଶ ମିଳିଲା, ସେହି ସୁପାରିଶ କ୍ରମରେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଂସଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଂସଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ବା ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ସେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବା ବାହାରକୁ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସଂସଦ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଓ ରାଜ୍ୟର ନାମ କିମ୍ବା ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ହିଁ ସଂସଦ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତାଙ୍କେ ଯଦି କହିଲେ କି ହଁ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସଂସଦ ଯିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସଂସଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା। ସଂସଦ ମିନ୍ସ ମେନ୍ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ କିପରି ଚଳେଇବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଚଳେଇବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ଶାସନ ଥାଏ ବା ଅଧିକାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସବୁରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ବା ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ମିନ୍ସ
ଭାଗ ଭାଗ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ସଂସଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସଂସଦ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା ମିନ୍ସ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଉଡ୍ର ଏସବୁ ନାଁ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରି ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିବ ସଂସଦ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି বা নাম পরিবর্তন করে পারব এবং সীমা পরিবর্তন মতো করে পারে বলে কুহযাচ্ছে। নেক্সট সংসদ ହେଉଛି সমগ্র জাতির দর্পণ সদৃশ সংসদ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସମଗ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦାବି ଓ ମତାମତ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦେଶର ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଯାହା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆଶା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସୁବିଧା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ କିପରି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ସେ ସମାଜରେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପୁରୁଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ହିଁ ଦେବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଏସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସଂସଦ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜାତିର ଦର୍ପଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଯାହା ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅଛି ସେ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ତା ମତ କ'ଣ ସେ ମତ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷାକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯିଏ ଥାଏ ସଂସଦ ବା ଯିଏ ଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ବା ସରକାର ଯେ ଥାଏ ସେହି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ସଂସଦର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସଂସଦର କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯାହା ଅଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ସଫଳତା ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଶାସନ ସେ ଶାସନ ସଫଳ ହେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏହା ଥିଲା VS2 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କରିଯା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଥିରୁ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এই ভিডিও ପିଲାମାନେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।